السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. مرحبا بكم في قناة باك أون بوش. إن شاء الله الحصة سأخصصها المستوى الثاني بكالوريا. إذا فرأيت أن أتقاسم معكم هذا الموضوع خاص بدراسة الدالة، لأنه موضوع شامل يتضمن مختلف الأسئلة التي يمكن أن تطرح عليكم في الامتحان الوطني. إذا على بركة الله الموضوع هو الآن أمامكم. سنقسمه إلى أجزاء حتى يتضح أو باش يبان واضح إن شاء الله عندما أقوم بإجابة عن هذه الأسئلة. إذا السؤال الأول فهو الجزء الأول، فهو الجزء التمهيدي، يتعلق بدالة جي دو إكس تيكال 1 موان إكس كاري بلس 1 لإكسبونسيال 2 موان إكس. إذا أولا نبين أن جي بريم دو إكس تيكال إكس موان زا أو كاري إكسبونسيال 2 موان إكس. إذا التغيرات ديال الدالة، ثم بحث عن إشارة جي دو إكس على المجالين موان لانفيني 0 و 0 بلس لانفيني. الجزء الثاني يتعلق بدراسة الدالة الأم اللي هي اف دو إكس. اذا غنحدو النهايات ديال اف ديكس اون بلس لانفيني، عندنا لاسامبتوت اوبليك او المقارب المائل، ثم غادي نبحثوا على لي برونش انفيني، جدول التغيرات، وكذلك الوضع النسبي. اذا فهناك وتحديد او حساب مساحه حيز، ثم عندنا داله او مرتبطه بمتتاليه اللي غادي ندرسوا لا مونوتوني ديالها، الرتابه ديالها، وكذلك نحدوا النهايه ديالها. اذا فالموضوع يمكنكم تستوبيو الفيديو وتقرأه بالتمعن وبالتريث ثم تجاوبوا على هذه الأسئلة. إذا سننطلق مباشرة إلى الإجابة عن مختلف الأسئلة. كما قلت سأقسمه إلى أجزاء حتى باش يبان واضح جيد. إذا هو التمرين أو الجزء البدائي الأول، الجزء البدئي الأول. إذا السؤال يتعلق أولا بتحديد الجي بريم. إذا هنا لابد من الإشارة أن الجي قابلة للاشتقاق، وبالتالي الجي بريم دو إكس دونك هي لا ديريفي تو سامبلومون دو موان إكس كار بلس 1 إكسبونسيون دو إكس، اللي هي عبارة عن طبيعة الحال عن جداء. إذا غنديرو هي موان إكس أو كاري بلس 1 بريم لإكسبونونسيال دو موان إكس موان إكس أو كاري بلس 1 لإكسبونونسيال دو موان إكس فوا لا ديريفي ديالها. Donc, غتعطينا moins 2x exponentielle de moins x plus x au carré plus 1 l'exponentielle de moins x. C'est-à-dire que g' de x égale l'exponentielle de moins x facteur de x au carré moins 2x plus 1 qui n'est autre que x moins 1 au carré l'exponentielle de moins x. Alors, vous savez bien sûr que ce terme-là est totalement positif. Alors, une fois on a ça, on peut déterminer le sens de variation. Alors dire donc le signe de g' de x il est totalement positif، donc غتكون عندنا الجدول غادي يكون على هذا الشكل. إذا عندنا x voilà g' de x et g de x. Donc le domaine de définition c'est moins l'infini plus l'infini, la dérivée elle s'annule au point 0, donc il est positif, donc vous aurez votre tableau de variation qui a l'allure suivante. Alors il faut chercher limite de g de x en moins l'infini. Bien sûr, limite de g de x en moins l'infini, c'est égal à moins l'infini. Et la limite de g de x en plus l'infini, c'est facile de le montrer qui est égal à bien 1. Alors, ما يهمنا في الأمر هو السؤال الثاني. Vérifie que g de 0 égale à 0. إذا عندنا g de 0 égale à 1 moins l'exponentielle de 0, donc c'est 0. Alors, si vous cherchez l'image de moins l'infini 0 من خلال الجدول ديال التغيرات، دونك هذه هي moins l'infini 0. وبالنسبة الصورة ديال 0 plus l'infini من خلال الجدول، دونك هي 0 1. ماذا يعني هذا؟ أنه quel que soit x appartenant à moins l'infini 0، فالصورة ديالها تنتمي إلى هذا المجال، يعني أن أصغر من صفر. بينما في حالة إذا كانت x تنتمي إلى صفر بلس لانفيني، فإن g de x تنتمي إلى 0 1، c'est-à-dire que g de x est supérieur ou égal à 0. إذا هذا فيما يتعلق بالموضوع أو الجزء الأول. إذا الموضوع الثاني، الجزء الثاني، إذا أولا عندنا f de x égale à x moins 1 plus x au carré plus 2x plus 3 fois l'exponentielle de moins x. Alors, déterminer la limite de f de x en plus l'infini, ça sera la limite de en plus l'infini de x moins 1
plus la limite en plus l'infini de ce qui est entre parenthèses. Donc, je vais le développer. Donc, c'est x carré exponentiel de moins x plus 2x exponentiel de moins x plus 3 l'exponentiel de moins x. Alors, tout ça, c'est 0. Alors, il reste la limite de x moins 1. Donc, c'est plus l'infini. Alors, question B. Montre que la droite d'équation x moins 1 est une asymptote oblique. Alors, il faut chercher d'abord f de x moins 1, qui n'est autre que x carré plus 2x plus 3, l'exponentiel de moins x. Et sachant que limite de f de x moins 1 en plus l'infini, ça sera la limite de ce terme-là, c'est-à-dire x au carré exponentiel de moins x plus 2x exponentiel de moins x plus 3 exponentiel d'x qu'on a trouvé tout à l'heure égale à 0. يعني أن l'équation de droite d'équation y égale à x moins 1 fait une asymptote oblique أي مقارب مائل asymptote oblique de CF si vous voulez au voisinage de plus l'infini. Alors, question C. Montrer que la courbe est au-dessus de la droite D. Donc, il faut étudier le signe de f de x moins 1. Alors, puisqu'on a tout à l'heure f de x moins 1, on a dit qu'il est égal à x au carré plus 2x plus 3 fois l'exponentielle de moins x. Le terme exponentiel est toujours positif. Donc, il faut étudier tout simplement le signe de x carré moins plus x moins 1. Alors, c'est une équation de second degré. Il faut trouver delta, c'est b au carré, moins 4 fois ac. Donc, c'est un terme négatif, ce qui prouve que x au carré plus 2x plus 3 est totalement positif. Donc, f de x moins 1 est positif. Ça veut dire que la courbe sera au-dessus de la droite d'équation x moins 1. Alors, voilà, on a pour cette question. Je passe maintenant à la question de vérifier que. Alors, pour vérifier, on a f de x égale à x moins 1 plus x au carré plus 2x plus 3 exponentielle de moins x. Donc, si je fais l'exponentielle de moins x, c'est quoi? C'est x moins 1 plus x au carré plus 2x plus 3 sur l'exponentielle de x. Alors, si je mets au même dénominateur, j'aurai x moins 1 fois l'exponentielle de x plus x au carré plus 2x plus 3 sur l'exponentielle de x. Ou plutôt, donc c'est x au carré plus 2x plus 3 plus x exponentielle de x moins exponentielle de x sur l'exponentielle de x. C'est bien notre expression voulue. Alors, la limite de f de x en moins l'infini, ça sera la limite en moins l'infini de, d'abord, on a un terme اللي هو البسط والمقام. Donc, غادي نديرو x au carré plus 2x plus 3 plus x exponentielle de x moins exponentielle de x fois 1 sur l'exponentielle de x. Alors, je sais que ce terme-là, donc ça, c'est plus l'infini. Ça, c'est 0. Ça, c'est 0. Donc, ça donne plus l'infini. 1 sur l'exponentielle de x. Alors, l'exponentielle de x en moins l'infini, c'est 0 plus 1 sur 0 plus. Donc, ça donne plus l'infini. Alors, plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors là, il faut chercher la limite de f de x sur x pour étudier les branches infinies. Donc, les limites de f de x sur x en moins l'infini, ça sera la limite en moins l'infini de x moins 1. Si je pars de cette expression x moins 1 sur x, plus x au carré plus 2x plus 3 sur x fois l'exponentielle de moins x. Alors, je sais que lorsque x tend vers moins l'infini, ça tend vers plus l'infini. Alors, celle-ci, x au carré sur x, c'est x, donc c'est moins l'infini. Et ça donne 1. Donc, moins l'infini fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Alors, ça veut dire tout simplement que vous avez une branche parabolique de direction l'axe OY. Je m'excuse si j'écris en abrégé, mais vous allez devoir écrire la phrase tout entière. Alors, je passe maintenant à
troisième question. Alors, on vous dit, voilà, montrer que f' de x égale. Alors, bien sûr, il faut toujours signaler que la fonction est bien dérivable. Et par conséquent, f' de x, c'est la dérivée de x moins 1, plus la dérivée de x carré plus 2x plus 3, fois l'exponentielle de moins x, plus x au carré plus 2x plus 3 fois la dérivée de l'exponentielle de moins x, les voies moins exponentielle de moins x. C'est-à-dire, j'aurai 1 plus 2x plus 2 exponentielle de moins x exponentielle de moins x, moins 2x exponentielle de moins x, moins 3 exponentielle de moins x. Je continue, donc c'est 1 plus 2x exponentielle de moins x, plus 2 exponentielle de moins x, moins x au carré exponentielle de moins x, moins 2 exponentielle, moins 2x exponentielle de moins x, moins 3 exponentielle de moins x. Alors, j'aurai totalement 1 moins x carré après simplification. Donc, donc c'est bien moins x carré exponentielle de moins x, moins exponentielle de moins x. C'est moins exponentielle de moins x. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est 1 plus, plutôt 1 moins, pardon, 1 moins x au carré plus 1, l'exponentielle de moins x. Donc, c'est bien égal à g de x. Ça veut dire que le signe de f' n'est autre que le signe de g de x. Alors, donc, on a déjà étudié cela. On a dit que sur l'intervalle moins l'infini 0, g de x, elle est négative. Ça veut dire que f' sera négatif et par conséquent, f, dans ce cas, elle est décroissante. Alors, pour l'intervalle 0 plus l'infini, vous aurez tout simplement g de x est positif et cela veut dire que vous avez une fonction qui est croissante cette fois-ci. Alors, essayez d'écrire en lettres. Alors, pour la question, la question c'est dresser le tableau de variation. Alors, pour le traçage du tableau de variation, donc vous avez x, f' de x, f de x. Alors, on a moins l'infini plus l'infini et on a 0. Donc, voilà. Donc, on a dit que pour, ici, on a trouvé moins, ici, trouvé plus. Donc, voilà votre tableau de variation. Il suffit de le compléter, bien sûr. Donc, f de 0 est égal à 2. Donc, voilà votre tableau de variation. Donc, f de 0, c'est bien égal à moins 1 plus 3, donc est égal à 2. Donc, je passe quatrième question. On vous dit, voilà, l'itacun h de x est égal à f de x moins x. Et vous avez la droite delta d'équation y égale à x. Alors, montre que l'équation h de x admet une solution unique alpha dans l'intervalle 2 et 3. Alors, il suffit tout simplement de se baser sur des choses. On a h est une fonction continue sur l'intervalle 2, 3. Et on a h' de x pour étudier la monotonie, c'est f' de x moins 1. Et comme f' est égal à g de x moins 1. Alors on sait que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, on a g de x est inférieur à 1 d'après le tableau de variation parce que la limite de g de x en plus l'infini est égale à 1. Donc g de x est inférieur à 1. Donc je peux ajouter ici car la limite de g de x en plus l'infini est égale à 1. Alors, g de 0 plus l'infini est égal, d'après le tableau de variation, c'est 0,1. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que g de x, quel que soit x ici, g de x appartient à 0,1. Ça veut dire que g de x est inférieur à 1. Donc, g de x moins 1 est inférieur à 0. Alors, on a g de x moins 1, elle est négative. Ça veut dire que h' de x, donc elle est négative, et par conséquent, h est décroissante. Alors, tout ça pour étudier la monotonie de la fonction h. Alors, d'autre part, il faut continuer la troisième condition. Il faut vérifier que h de 2, est 0,4, ou h de 3, j'ai trouvé moins 0,2. C'est-à-dire que h de 2 fois h de 3, c'est un élément négatif. Donc, ça veut dire qu'il existe donc un alpha appartenant à 2, 3, tel que h de x, bien h de alpha, égale
à 0. Qui dit h de alpha égale à 0, ça veut dire que f de alpha est égal à alpha. Alors voilà pour cette question. On va maintenant passer à la question B pour montrer que C est au-dessus de delta dans l'intervalle moins l'infini alpha et au-dessous de delta sur l'intervalle alpha plus l'infini. Alors, toujours, on va d'abord pour ce faire, on va dresser notre tableau de variation pour faciliter la tâche et pour qu'il soit un peu plus clair. Donc, vous avez x moins l'infini plus l'infini et vous avez ici la fonction h' de x et vous avez h de x. On a dit que h de x elle est négative, donc il existe un certain alpha, donc ici alpha, donc voilà, c'est-à-dire que la fonction est là, le tableau est l'allure celle-ci. Donc ici, la limite de h de x au moins plus l'infini, j'ai trouvé égal à moins 1. Et ici, donc on a h de alpha égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si je cherche limite, ou bien je cherche le h de moins l'infini alpha, est égal, d'après le tableau de variation, c'est 0 plus l'infini. Alors n'oubliez pas que vous avez une fonction décroissante et que h de alpha plus l'infini égale à moins 1, 0. Alors ça veut dire tout simplement que quel que soit x appartenant à moins l'infini alpha, vous aurez h de x est positif. Qui dit h de x positif, ça veut dire que f de x moins x est positif. Donc f de x est supérieur à x. Donc ça veut dire que c de f sera au-dessus de delta. Alors, si pour l'autre, quel que soit x appartenant à alpha plus l'infini, vous aurez le contraire, c'est-à-dire vous avez h de x est inférieur à 0, donc f de x est inférieur à x, ça veut dire que c de f sera au-dessous de delta. Donc voilà la position relative, bien sûr, de la courbe par rapport à delta. Donc il nous reste maintenant le traçage de la fonction. C'est une fonction que j'ai déjà tracée à l'avance. Donc la première des choses à signaler, c'est que la fonction admet une tangente au point 0, telle que f de 0 est égal à 2. Alors, il ne faut pas oublier que la droite, on a parlé de la position relative. On a dit que f de x moins x égale à 0 pour un point égal à alpha. Donc voilà, j'ai noté ici alpha. Et on a parlé de la position relative lorsque x appartenant à alpha plus l'infini, elle est au-dessous. Et pour l'autre, elle est au-dessus. Donc voilà. Et n'oubliez pas de tracer bien sûr l'asymptote oblique d'équation d égale à y égale x moins 1. Donc voilà pour le traçage, c'est très intéressant. Donc il faut savoir comment tracer une fonction. Il faut savoir quand même vous devez vous familiariser avec ce genre de traçage, donc n'oubliez pas de répéter ce genre de traçage. Alors, je passe maintenant à la question 6. La question 6, on vous donne une fonction et on vous demande de montrer que c'est une primitive. Alors, vous remarquez dès la première vue que la fonction en question est une fonction croissante. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je vais tout simplement, pour montrer que c'est une primitive, il suffit de montrer que la dérivée de x carré plus 2x plus 2 exponentielle de moins x est égale à bien à moins x carré égale à moins x carré exponentielle de moins x. Or, x carré plus 2x plus 2 exponentielle de moins x en dérivée n'est autre que la dérivée de la fonction, c'est-à-dire 2x plus 2 exponentielle de moins x au carré plus 2x plus 2 exponentielle de moins x. Alors, essayez de développer votre calcul. Donc, j'aurai ici 2 fois l'exponentielle de x moins x au carré exponentielle de moins x moins 2x exponentielle de moins x moins 2 exponentielle de moins x. Donc après simplification, j'aurai, voilà, j'aurai égal à moins x carré exponentielle de moins x. Donc f est une primitive de cette fonction. Alors bien sûr, cela va nous aider à déterminer l'aire, bien sûr, ou bien l'intégration. Donc si je cherche l'intégrale entre 0 et 1, x exponentielle de moins x dx, si je fais intégration par partie, il suffit de poser u égale à x et v' égale à exponentielle de moins x, ce qui va me donner
U' égale 1 et V est égal à moins l'exponentielle de moins x. Et par conséquent, l'intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle de moins x égale à U fois V. Donc, c'est moins x exponentielle de moins x entre 0 et 1. Plus l'intégrale de f'g, u'v. Donc, ça sera plus l'exponentielle de x. Donc, ça sera exponentielle de moins x entre 0 et 1. Donc, ça va me donner tout simplement E moins 2 sur E après avoir remplacé. إذن غادي يبقى لنا السؤال C. إذن السؤال C, c'est rechercher l'aire. Donc, si je reviens avec vous, donc l'aire délimitée par le domaine limité par C et D, et les droites x égale à 0, x égale à 1. Donc, x égale à 0, x égale à 1. Donc, voilà, x égale à 0, x égale à 1. Donc, on cherche à déterminer cette aire-là. Donc, voilà. Donc, voilà l'aire qu'on cherche. Donc, limité par la courbe, x égale à 0, x égale à la droite, y égale à x moins 1. Alors, comme la courbe elle se trouve au-dessus de la droite, y égale à x moins 1, on va faire f de x moins 1. Donc, c'est-à-dire moins y. Donc, il faut faire attention à cela. Donc, ce sont des questions qui se posent généralement de cette manière-là. Donc, l'aire qu'on cherche, c'est l'intégrale de f de x moins 1 dx. Donc, c'est l'intégrale de x au carré plus 2x plus 3 exponentielle de moins x dx. Donc, c'est l'intégrale de x au carré exponentielle de moins x dx plus 2 fois l'intégrale de x exponentielle de moins x dx plus l'intégrale de 3 l'exponentielle de moins x dx. Donc, c'est déjà calculé. Donc, c'est-à-dire que l'aire qu'on cherche n'est autre que l'intégrale de x carré pour x carré exponentielle de moins x. Vous pouvez utiliser l'intégration par partie. Donc, c'est une question, je ne sais pas s'ils ont posé, bien sûr, ils l'ont posé pour la question B, pour la question l'oula. Je n'ai pas fait cette question, mais on peut le faire par intégration par partie. C'est-à-dire, au lieu de, vous allez poser, si vous voulez, de la même manière, vous allez poser U et V et vous allez trouver bien sûr votre, vous allez montrer que ça n'est autre que 2E moins 5 sur E, je pense. Et donc, c'est bien ça. Et donc, l'intégrale de x carré, donc x carré, j'ai trouvé il y a 2E moins 5 sur E. Donc, essayez de le refaire, c'est une intégration simple par partie, plus 2 fois l'intégrale qu'on a trouvé pour x exponentielle de x, c'est E moins 2 sur E, moins 3 exponentielle de moins 1, moins 1. Alors, vous continuez, donc c'est 2E moins 5 sur E, alors plus, donc 2 fois E moins 2 sur E, donc dans le même notateur, moins, donc on a plus, donc moins 3. Donc ici, E moins 1, il y a plus 3 si vous voulez, E moins 1 sur E. Alors en faisant notre calcul, je vais trouver égal à 7E moins 12 sur E, bien sûr, unité d'air. Donc voilà votre R. Donc je passe maintenant à l'autre question. C'est, on va passer à 3. Alors, ici, vous avez une suite liée à une fonction. Alors, vous avez UN plus 1. Première question montre que UN est compris entre 2 et alpha. Alors, il suffit, puisque n appartient à n, donc si je choisis UN égale à 0, donc j'aurai n égale à 0, j'aurai I0 égale à 2. Et 2, il vérifie bien sûr cette expression, bien sûr. Donc, elle est vraie. Alors, supposons, donc vous allez dire, supposons que UN est compris entre 2 et alpha. Donc, on va montrer, si vous voulez, que UN plus 1 est aussi compris entre 2 et 3. Alors, d'après ce que nous avons vu, quel que soit x appartenant à 2 alpha, on a, puisque la fonction elle est croissante,
ça veut dire tout simplement que f de x sera compris entre f de 2 et f de alpha. Or, f de x, donc, c'est-à-dire voilà, f de 2, c'est 2,4 et 2,4, il est supérieur à 2 et f de alpha, on a déjà trouvé égal à alpha. Alors, par analogie, puisque un appartient à l'intervalle de alpha, c'est-à-dire que f de un, elle aussi sera compris entre 2 et alpha. Donc voilà, et qui dit f de un, ça veut dire un plus 1 compris entre 2 et alpha. Maintenant, pour la question 2. La question 2, on a un plus 1 moins un n'est autre que f de un moins un. Alors, puisque on a dit que quel que soit x appartenant à 2 alpha, qu'on a démontré qui fait partie de l'intervalle moins l'infini alpha, et on a dit que quel que soit x appartenant à moins l'infini alpha, on a montré que h de x est positif. Alors, ça veut dire quoi h de x? C'est-à-dire f de x moins x est supérieur à 0. C'est-à-dire que f de x est supérieur à x. Alors, par analogie, comme un appartient à l'intervalle de alpha qui fait partie de l'intervalle moins l'infini alpha, ça veut dire que f de un est supérieur ou égal à un. C'est-à-dire que un plus 1 est supérieur à un. Alors, ça veut dire tout simplement que un est une suite croissante. Alors, le fait que un est une suite croissante, ça d'une part, et d'autre part, il est majoré أي مكبورة بالعدد alpha. هذا يعني أن la suite un est convergente أي متقاربة. Et la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, qui ne sera que la solution de l'équation f de x égale à x. Alors, on a déjà montré que f de x égale à x, ça veut dire que x égale à alpha, que vous pouvez l'avoir dans votre traçage de la courbe. Alors, donc ça veut dire que cette limite, c'est alpha. Alors, si je reviens avec vous, avec la courbe, donc on a déjà placé, on a dit que la courbe, elle, remarquez bien, que la courbe, il coupe la droite d'équation y égale à x en point alpha. Ça veut dire que f de x égale à x pour x égale à alpha. Donc c'est pour cette raison-là que j'ai mis bien sûr la limite de f de x, la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini est égale à alpha. Donc on a terminé donc avec ce sujet. C'est un sujet très intéressant. Donc je vous conseille de le répéter et de le partager avec vos voisins, bien pour vos collègues, pour que tout le monde puisse bien sûr en tirer profit. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.